غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی حکومت کا عزم۔ وزیر اعظم نے جاپانی کمپنیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی قائم کر دی۔ 1 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ٹیکس فری کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جاپانی کمپنیز ایکسپورٹ انڈسٹری کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ قابل تجدید توانائی، انفراسٹرکچر اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کو درپیش مشکلات کا ادراک، صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت کے عملی اقدامات۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کل سے 3.5 گھنٹے پر آ جائے گی۔ 16 جون سے لوڈ شیڈنگ کو 3 گھنٹے سے بھی کم کر دیا جائے گا۔ جون کے آخر تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے پر آ جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 1% بھی ٹیکس لاگو نہیں۔ رہنما مسلم لیگ ن شاہد خاقان عباسی۔ عمران خان نے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی۔ وزیر اعظم آفس کو اپنے ذاتی مفادات اور الزام تراشی کے لیے استعمال کیا۔ مافیاز جیبیں بھرتے رہے اور عوام کی جیبیں خالی ہوتی رہیں۔ پی ٹی آئی حکومت 3 ارب 29 کروڑ روپے کے اشتہارات دے کر گئی۔ واجبات موجودہ حکومت ادا کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کی حکومت میں بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ نااہل حکومت نے بیت المال اور توشہ خانے تک کو نہیں چھوڑا۔ ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرات کے ہیرے مانگے گئے۔ مشکل وقت میں حکومت سنبھالنا چیلنج ہے۔ سیاست کی نہیں، ریاست کی فکر ہے۔ ملک میں اب کوئی فتنہ فساد نہیں، صرف عوام کی خدمت ہوگی۔ نائب صدر مسلم لیگ ن مریم نواز۔ فارن کرنسی اکاؤنٹس، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور سیفٹی ڈپازٹ لاکرز پر پابندی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایسا قطعاً کوئی منصوبہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں حقائق کے منافی ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت وطن عزیز کے دفاع اور سالمیت کی ضامن۔ نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سول اور فوجی قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ بے بنیاد اور غیر ضروری تبصروں سے گریز کیا جائے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا۔ بی جے پی کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز بیانات۔ پاکستان، سعودی عرب، ایران، قطر، کویت اور افغانستان سمیت مسلم ملکوں کا شدید رد عمل۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ گستاخانہ بیانات پر شدید احتجاج۔ کویت اور قطر نے بھی بھارتی سفیروں کو احتجاجی مراسلے دیے۔ عمان کے مفتی اعظم کی بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ پاک فوج کی بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ ریمارکس کی شدید مذمت۔ اشتعال انگیز اور افسوسناک عمل مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف منافرت پر مبنی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ پارلیمنٹ میں گستاخانہ بیانات پر شدید احتجاج۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی قراردادوں کی منظوری۔ بی جے پی کے ترجمانوں کی ہرزہ سرائی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ سینٹ کے تمام ارکان بھارتی سفارت خانے جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ چیئرمین سینٹ۔ جرمن وزیر خارجہ اینلینا بیربوک کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گی۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ وفود کی سطح پر 2 طرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔ ملک کے مختلف شہروں سے حج پروازوں کا آغاز۔ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ سے عازمین کی حجاز مقدس روانگی۔ 106 پروازوں کے ذریعے 32,000 عازمین سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے مظالم انتہا کو چھونے لگے۔ بھارتی وزیر داخلہ کی ہدایت پر مختلف اضلاع میں کارروائیاں مزید تیز۔ نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے نام پر فوجی کیمپوں میں حاضر ہونے کا حکم۔ بھارتی حکومت جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی روایتی ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ۔ امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے کے 38 برس مکمل۔ آپریشن بلو سٹار کے دوران ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا۔ فرانس سمیت مختلف ملکوں میں سکھ کمیونٹی کے احتجاجی مظاہرے۔ بھارت سے مکمل آزادی اور خالصتان کے قیام کا مطالبہ۔
मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी। बरतानवी वजीर आजम पर एतमाद के लिए रायशुमारी आज हो रही है। ओहदे से हटाने के लिए 180 वोट दरकार। बोरिस जॉनसन पर इल्जाम है कि उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजलास की सदारत की थी। बरतानिया का यूक्रेन को M270 रॉकेट फराहम करने का ऐलान। रॉकेट 80 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइलों की फराहमी के बाद रूस यूक्रेन में मजीद अहदाफ को निशाना बनाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद, मोहिंजोदड़ो और लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार में गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत के फरोग में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। इस्लामाबाद में जापानी कंपनियों के नुमाइंदों और सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हिदायत की कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर जापानी कंपनीज को दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जापानी कंपनियां अपनी सरमायाकारी से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के क़याम पर काम करें। उन्होंने कहा कि थर में कोयले, चनियोट में लोहे के ज़खायर, काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी और ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। Up till 90s, there was a mushroom growth of Japanese companies in Pakistan. You are all very visible in the city of Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta, and Japanese companies were establishing their offices. Large investments were taking place in textile, in automobile industry, and so on and so forth. Lots of trade delegations were visiting Pakistan. Pakistan delegations were visiting Japan, Tokyo. Youthful days, I used to also lead delegations. So gone are those days. We must bring them back. वज़ीर आज़म का कहना था कि जापान का पाकिस्तान के लिए बड़े डोनर मुल्कों में शुमार होता है और अब तक गुज़श्ता 7 दिहाइयों में जापान ने पाकिस्तान को $13 अरब की मुआवनत फ्राहम की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद जापान और जर्मनी की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। You have rebuilt your society and your nation, after the Second World War, highest quality commitments and implementation, honoring agreements, honoring your pledges, and hard work, untiring efforts. This is unheard of, and we really need to emulate this model. वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने हदायत की कि जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल 1 हफ्ते के अंदर हल किए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को टैक्स फ्री किए जाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि जापानी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए जल्द दौरा करे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम करने की भी हिदायत की। जापानी कंपनियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफ़द ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशल इकनॉमिक जोन, टैक्स सेक्टर, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी वफ़द की मुलाकात मुकामी और बैनुल अक़वामी कारोबारी तजारती स्टेक होल्डर से बजट के सिलसिले में मुलाकातों की एक कड़ी थी। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इंडस मोटर्स कंपनी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमानी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कंपनी की सरमायाकारी को सराहा और लोकलाइजेशन, नई मसनूआत की हौसला अफजाई और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मुतारिफ कराने की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कंपनी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बढ़ाए।
लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं और कल से मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे तक किया जा रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस अज़्म का इआदा किया कि रवा माह के आखिर तक ये दौरानिया मजीद कम करके 2 घंटे से भी कम किया जाएगा। कुछ अजाफी रकूम दी गई हैं, कुछ अजाफी तेल का बंदोबस्त किया गया है और इससे इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल से लोड शेडिंग जो है वो 3.5 घंटे पे आ जाएगी। अगले मरहले में जब कोयला बाहर से आ जाएगा तो ये लोड शेडिंग इंशाअल्लाह 16 जून से ये 3 घंटे से इंशाअल्लाह कम हो जाएगी और उसके अगले मरहले में पहली 30 जून से जो लोड शेडिंग है वो इंशाअल्लाह 2 घंटे से भी 1.5 घंटे के लगभग इंशाअल्लाह होगी, जो हम ऐसे औकात में करेंगे कि उस पर कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 4 साल के दौरान बिजली का एक नया प्लांट भी नहीं लगाया। इन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से IMF के साथ माहिदे की खिलाफ वर्जी को मुल्क पर खुदकुश हमला करार दिया। 2 बड़े प्लांट जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट थे, सबसे सस्ती बिजली बनाते थे, एक त्रिमू में LNG का 1200 मेगावाट का प्लांट और एक थर कोल पर हमारे अपने कोयले पर चलने वाला 1200 मेगावाट का प्लांट, ये जो 2019 और 20 में मुकम्मल होने थे आज तक मुकम्मल नहीं किए जा सके। 1 मेगावाट भी पिछली हुकूमत के दौर में नहीं लगा, ना ही पुरानी महंगी बिजली को की जगह नए प्लांट लग सके, ना ही कोई नया मंसूबा शुरू किया जा सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में ज़ाती मफादात के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। माफियाज जेबें भरते रहे और अवाम की जेबें खाली होती रहें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर के इश्तहारात के वाजिबात मौजूदा हुकूमत मालिकान को अदा कर रही है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। इत्तलात और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 साल में ज़ाती मफादात के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी का गठजोड़ ज़ाती मफादात के हसूल के लिए था। ये सिर्फ तोशा खाना की घड़ी या बुशरा बीबी की अंगूठी का मामला नहीं है, बल्कि ये वो तमाम चीज़ों की अक्कासी करता है कि किस तरह जो इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी साहिबा का जो नेक्सस था वो पंजाब में और वफाक की सतह के ऊपर लोगों को फेवर्स देने के लिए, लोगों से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए, डील्स करने के लिए इस्तेमाल होता रहा और यहाँ आवाम जो है वो रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरसती रही। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो स्पीकर के पास इस्तीफों की तस्दीक के लिए क्यों नहीं गए। वजीर इत्तलात ने कहा कि 2018 में लोगों के पास रोजगार था, लोड शेडिंग 0 थी और मुल्क तरक्की कर रहा था, लेकिन इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून से इंतकाम लेने के लिए दोस्त मुल्कों को नाराज किया और उनके मंसूबे बंद कर दिए। ये 100 दिन का ऐड छपा था, मौसूफ ने छापा था, हम मसरूफ थे। किस चीज में मसरूफ थे? महंगाई तो आप अगर आप उस पर गौर करें तो वो तो 2.6% से 16% पे खाने की अशिया की चली गई, 11% पे महंगाई चली गई, 43,000 अरब के कर्जे लेकर एक ईंट लगाने में तो आप मसरूफ नहीं थे, मुल्क की तरक्की में तो आप मसरूफ नहीं थे, मईशत ठीक करने में तो आप मसरूफ नहीं थे, अवाम और नौजवान को रोजगार देने में तो आप मसरूफ नहीं थे। किस चीज में मसरूफ थे? लेकिन बिल्कुल ठीक कहा, मसरूफ थे। फराह गोगी साहिबा मसरूफ थी इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पैसे बटोरने में, हर मंसूबे से, हर ट्रांसफर से, हर तानियाती से, हर डील से। एक सवाल के जवाब में वजीर इत्तलात ने कहा कि फराह गोगी नेब को मतलूब हैं, पेश होकर जवाब दें। फराह गोगी साहिबा मतलूब है नैब में, खुद तो भाग गई, अगर नहीं चोरी की तो रसीदें दें, नैब में पेश हों,
جواب دیں. اور نیب کا کیس ہے، یہ جو انگوٹھی والا بھی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اپلیکیشن جو کل آڈیو آئی ہے وہ بھی اسی کیس کے اندر چلی جائے گی آج، اور یہ کارروائی ہوگی. یہ ہونی چاہیے. اگر ہم 40 سال کا حساب دے سکتے ہیں تو 4 سال کا تو دینا بنتا ہے. مریم اورنگزیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گستاخانہ بیان بی جے پی کی انتہا پسندانہ اور بیمار سوچ کی عکاسی کرتا ہے. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مسلمان کی جان و مال قربان ہے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں حکومت سنبھالنا ہمارے لیے چیلنج ہے. ہمیں اپنی سیاست کی نہیں ریاست کی فکر ہے. لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس انقلاب کو گلی گلی سے نکلنا تھا وہ آج اپنی ضمانتیں کرا رہا ہے. فرح گوگی نے صرف پنجاب کا نہیں پورے ملک کا حق کھا لیا. تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کی افادیت بڑھ چکی ہے. جلد الگ الگ پلیٹ فارمز کے لیے نئی ٹیمیں لانچ کریں گے. مشکل وقت میں حکومت سنبھالنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، تاہم دن رات محنت کر کے ترقی کی منازل طے کریں گے. ایک چیز تھی نواز شریف کے پاس کہ وہ پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا رہے گا. پاکستان کو بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، سڑکوں کے جال، پاکستان میں میٹرو بس، پاکستان میں اورنج لائن، پاکستان میں سی پیک، یہ سب لانے کا اگر سیرا ایک لیڈر کو جاتا ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف. ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی یہاں رہنا ہے، ہمارے بزرگ بھی اس مٹی میں ہیں، ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خدمت کریں گے. مریم نواز نے کہا کہ سپر پاور کو للکارنے والا پشاور میں چھپ کر بیٹھا ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کیے اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی ضد اور انا میں سب کچھ تباہی کے قریب پہنچا دیا. یہ نااہل شخص مزید اقتدار میں رہتا تو ملک کی مزید تباہی ہوتی. عمران خان نے عالمی دوستوں سے تعلقات خراب کیے. پاکستان کے جو اتنے قریبی دوست تھے ان کو بھی دشمن بنا لیا، جس میں گلف کنٹریز شامل تھیں. کیوں ٹرکی گئے شہباز شریف صاحب؟ وہ اس لیے ٹرکی گئے کہ جو 2013 اور 18 کے درمیان پی ایم ایل این حکومت جو ٹرکش انویسٹمنٹس لے کر آئی تھی پاکستان میں، جو ٹرکش انویسٹرز لے کر آئی تھی پاکستان میں، ان کو عمران خان حکومت نے مار مار کے بھگا دیا. پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کو فورن انویسٹمنٹس چاہیے. جب یہ روز کھیل تماشا گھیراؤ جلاؤ ہوگا تو کون آئے گا اس ملک کے اندر؟ مریم نواز نے کہا کہ ماضی میں بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر بنا رہا. ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کے ہیرے مانگے گئے. ماضی میں ایک تقرری اور تبادلے کے لیے پیسہ لیا گیا. ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ. تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بناؤ کرپشن کا، ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے. وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے، سائن ہو جائے گا. اور وہ سائن کیسے ہو رہے؟ رشوت دے کے. انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت ہمارے لیے ہر شعبے میں بارودی سرنگیں بچھا کر گئی ہے. گردشی قرضے 2400 ارب تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے ملکی مفاد میں مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہیں. مریم نواز نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان ہے. بھارتی رکن پارلیمنٹ کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پاکستان ایک پر اعتماد اور ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے. نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ بات چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے نسٹ انسٹی ٹیوٹ آف پبلک پالیسی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت وطن عزیز کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے اور ایٹمی پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. جنرل ندیم رضا نے کہا کہ قومی سلامتی ناقابل تقسیم ہے. سول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجک پروگرام کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد کم از کم ڈیٹرنس کے حدود میں مکمل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. ہماری قومی سلامتی اور حفاظتی ڈھانچہ تمام قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور ہر قسم کے منظرناموں کو پورا کرتا ہے. جنرل ندیم رضا نے کہا کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے ملکوں کو اسٹریٹجک پروگرام پر غیر ضروری اور بے بنیاد خیالات سے گریز کرنا چاہیے. جب ضروری ہوا تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی مخصوص رد عمل یا موقف جاری کرنے کا درست فورم ہے.
नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के 2 तर्जमानों की जानिब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तौहीन आमेज बयानात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं। सऊदी अरब, ईरान, कतर, कुवैत और अफगानिस्तान समेत दीगर अरब ममालिक ने बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सोशल मीडिया पर बाइकआउट इंडिया की मुहिम भी चलाई जा रही है। तफसील बताएंगे ज़ीशान भट्टी। भारत मुसलसल अक़लियतों को निशाना बनाने और मजहबी आज़ादियों पर पाबंदियां आयद करने जैसे इक़दामात के बाद अब दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने लगा। भारतीय हुक्मरान हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के तर्जमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक तौहीन आमेज बयानात के सबब भारत उस वक्त सफारती तूफान की जद में आ गया जब मुस्लिम मुल्कों ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। कुवैत और कतर की वजारत खारजा ने भारतीय सफीरों को तलब करके एहतजाजी नोटिस थमाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताहाना बयानात की शदीद मजम्मत की गई है। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर हारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा गया है कि भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमल कार्रवाई के जरिए उनके खिलाफ जवाबदेही की जाए। वज़ीर हारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत करते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत में हिंदुत्व से मुतासिर इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। सऊदी वज़ारत हारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ने दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा मुस्तरद किया है। आज भी ये मौक़िफ़ है और आइंदा भी यही रहेगा। OIC ने भारतीय हुकाम से कहा है कि वह तौहीन आमेज इक़दामात का सख्ती से नोटिस लें। इश्तिहाल फैलाने वालों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाए। ओमान के मुफ्ती आजम शेख अहमद बिन हमद अल हलीली की जानिब से जारी मुज़म्मती बयान में कहा गया है कि जमीन के मशरिक और मगरिब में मुसलमान रहते हैं और ये एक ऐसा मामला है जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के तौर पर उठने का मुतालबा करता है। इसके अलावा ओमान के मुफ्ती आजम ने भारतीय मसनूआत से बाइकआउट की अपील भी की है। अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमत ने मुज़म्मती पैगाम में भारत पर जोर दिया है कि वो इस तरह के मुतसिब लोगों को दीन इस्लाम की तौहीन करके मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल करने की इजाजत ना दें। अल अज़हर शरीफ के मुफ्ती आजम ने अपने बयान में कहा है कि अजीम हस्तियों की तौहीन करना ही असल दहशत गर्दी है जो पूरी दुनिया को मौलिक बहरानों और जंगों में झोंक सकती है। तौहीन अमेज बयानात पर मुस्लिम मुल्कों ने शदीद रद्द अमल में सोशल मीडिया पर बाइकआउट इंडिया की मुहिम भी चला रखी है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में पुरतशद्दुद कार्रवाई और नफरत अंगेज मुहिम जारी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद इस रुझान में मजीद तेजी आई और सूरत हाल अब यहाँ तक आन पहुंची है कि बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों के साथ इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी शुरू हो गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से इन बयानात की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुस्ताखाना बयानात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत में मजहबी आज़ादी पामाल हो रही है जिस पर आलमी बरादरी को फौरी एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में बीजेपी रहनुमाओं के बयानात से तमाम मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हुए हैं। महज पार्टी अहदेदारों को मुअत्तल करना और निकाल देना काफ़ी नहीं, बीजेपी को अपने इंतहा पसंद और फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय हुक्काम के गुस्साखाना बयान की शदीद मसम्मत की गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में कहा कि यह अमल वाज़े तौर पर भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ इंतहाई सतह की नफरत की निशानदेही करता है। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतों का जीना दोभर कर दिया है। OIC और दीगर आलमी तंजीमों को भारतीय हुकूमत की इस्लामोफोबिया पर मबनी पॉलिसियों का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने गुस्ताखाना बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये बीजेपी की इंतहा पसंदाना और फितना परस्त सोच का एक और सबूत है। आलमी बरादरी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुक़द्दस हस्तियों के एहतराम की आलमी तहरीक के मनाफी भारतीय हुकूमत के रवैयों और इक़दामात का नोटिस ले। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि बीजेपी रुकन के तौहीन आमेज कलमात पर तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ। ऐसे बदज़बान, एहसास से आरी और हुदूद से बढ़ जाने वाले निशाने इबरत बनते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। सियासी रहनुमाओं ने अपने पैगामात में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी तौर कबूल नहीं। इस शर्मनाक अमल से भारत के सेकुलरिज्म के खोखले दावे की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि गुस्ताखाना बयान से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। जुम्मे के रोज यौम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा।
قومی اسمبلی نے بی جے پی ترجمانوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ تفصیل بتائیں گے فہد جاوید۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں قومی رحمت للعالمین اتھارٹی بل 2022، سرکاری نجی شراکت داری اتھارٹی ترمیمی بل 2021 اور نیشنل ہائی وے سیکیورٹی ترمیمی بل 2021 منظور کر لیے گئے۔ بل ایوان میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیے۔ اجلاس میں ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشن بل 2021 بھی منظور کر لیا گیا۔ بل ایوان میں وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث بخش پاشا نے پیش کیا۔ وفاقی وزیر ایاز صادق نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو پر مذمتی قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کی پاکستان کی سالمیت، افواج پاکستان اور ایٹمی پروگرام کے خلاف کی گئی باتوں پر ایوان قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملکی دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایوان میں بھارتی سیاستدانوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف قرارداد ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے پیش کی، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی حکومت ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کرے اور بین الاقوامی برادری بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف انتہا پسندی کا نوٹس لے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر مملکت توانائی ہاشم خان نوتوزئی نے ایوان کو بتایا کہ ملک میں 5000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہے۔ پچھلی حکومت نے بجلی کے 3 منصوبوں کو مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ میں بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخانہ بیانات کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھجوائی جائے گی۔ سینیٹ ارکان جمعے کے دن بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاج بھی کریں گے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں بھارتی جنتا پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی پر تمام ارکان نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ قائد ایوان وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے رہنماؤں نے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے، بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اجلاس میں بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے گستاخانہ بیانات کے خلاف قرارداد مذمت بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ یہ قرارداد سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز تشدد پر شدید تحفظات رکھتا ہے، بھارت میں ریاست کی سرپرستی میں جاری مسلم کش مہم کی شدید مذمت کرتا ہے اور اس حوالے سے فوری طور پر OIC کا ہنگامی اجلاس بھی بلائے جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ بھارت کا سفارتی، اقتصادی اور سیاسی بائیکاٹ بھی کرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سینیٹر مشتاق احمد، سینیٹر فیصل جاوید خان، سینیٹر اعظم خان سواتی، مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر دنیش کمار، سینیٹر عرفان صدیقی، علامہ ساجد میر، کامران مرتضی، گردیپ سنگھ، کامران مائیکل اور مشاہد حسین سید سمیت دوسرے ارکان نے کہا کہ عالمی سطح پر مسلمان ملکوں کو لابی کر کے توہین رسالت کے انسداد کے حوالے سے قوانین بنوانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ملکوں کو بھارتی افرادی قوت کو ملک بدر کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو بتایا جائے کہ ناموس رسالت ریڈ لائن ہے، جو اس سرخ لکیر کو عبور کرے گا اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قرارداد کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھجوایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کا 3 رکنی وفد بھی اقوام متحدہ جائے گا اور وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ چیئرمین سینٹ نے یہ بھی کہا کہ بروز جمعہ سینٹ کے ارکان بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس جمعرات دن 10:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ رانا شہزاد السلام، PTV نیوز، اسلام آباد۔ جرمن وزیر خارجہ ایلینیلا بیربوک 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جرمن وزیر خارجہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی رہنماؤں سے 2 طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گی۔ پاکستان اور جرمنی کے وزراء خارجہ کے درمیان مذاکرات میں مختلف شعبوں میں تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی امور بھی زیر غور آئیں گے۔
جرمن وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جرمنی دو طرفہ اور یورپی یونین کے تناظر میں پاکستان کا قابل قدر شراکت دار ہے۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح تبادلوں کا حصہ ہے۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک نے فارن کرنسی اکاؤنٹس، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور سیفٹی ڈپازٹ لاکرز پر پابندی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ایسا قطعاً کوئی منصوبہ نہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایسے اقدامات پر ہم نے کبھی غور کیا نہ ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی ایمرجنسی نافذ نہیں کی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 مرتبہ اضافے کے بعد ہم مالیاتی بحران سے باہر آ گئے ہیں۔ کاروبار، زراعت اور آئی ٹی کے شعبوں سے متعلق پری بجٹ کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد نجی شعبے کو متحرک کرنا، ترقیاتی عمل سے متعلق ان کی تجاویز دینا ہے۔ پری بجٹ کانفرنس معروف تاجروں اور ماہرین کو آئی ٹی، زراعت، ٹیکسٹائل اور کاروبار سمیت برآمدی شعبوں سے متعلق سفارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ مہنگائی کی عالمی لہر کے اثرات سے دنیا بھر کی معیشتوں کی طرح پاکستان بھی محفوظ نہیں۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت اقتصادی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ کرونا وبا کے بعد کی صورتحال اور روس یوکرین تصادم کی وجہ سے عالمی سطح پر معاشی طور پر مشکل ترین حالات کا سامنا ہے۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے پیدا ہونے والی مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت ترقی پذیر ملکوں میں دہائیوں کی بلند ترین مہنگائی دیکھی جا رہی ہے۔ کورونا کے بعد سے جب دنیا دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے اور ڈیمانڈ بڑھی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یوکرین کا اور رشیا کا جو یہ ایک وار شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک کافی امپیکٹ آیا ہے، خاص طور پہ یورپین سائڈ سے۔ پاکستان بھی خطے کے ملکوں کی طرح مہنگائی سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ خام تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے ملکی ادائیگیوں کا توازن متاثر ہوا۔ جاری کھاتوں کا خسارہ 10 ماہ میں 13 ارب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ بجٹ اور مالیاتی خسارے میں بھی اضافہ ہوا۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے برآمدات کے مقابلے میں درآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئی۔ بیرونی شعبے میں عدم توازن سے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بری طرح گری۔ حکومت نے معاشی استحکام کے لیے ملکی مفاد میں پرتعیش اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے جیسے مشکل اور غیر مقبول فیصلے کیے۔ غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور دالوں سمیت کھانے پینے کی بنیادی اشیاء پر سبسڈی اور کم آمدن افراد کو 2000 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ معاشی ترقی کے لیے صنعت و زراعت، کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور روزگار کی فراہمی پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان ہلال احمر سوسائٹی کے رضاکار علی صہیب نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ علی صہیب نے کراچی دھماکے میں ایک چینی شہری کی جان بچائی تھی۔ صدر مملکت نے علی صہیب کی ہمت اور بہادری کو سراہا۔ چیئرمین ہلال احمر سوسائٹی ابرار الحق اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عدیل نواز بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملک بھر سے عازمین حج کو حجاز مقدس روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور سے پہلی حج پرواز 200 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچی۔ گورنر انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے ایئرپورٹ پر عازمین کو رخصت کیا۔ دوسری حج پرواز میں 380 عازمین روانہ ہوئے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی کے باوجود قلیل عرصے میں مناسب ریٹ کے ساتھ حج کو ممکن بنایا۔ میں نے اول دن سے کوشش کی ہے کہ اپنے حجاج کے لیے سہولتیں باہم پہنچاؤں، ان کے لیے حج کو سستا بناؤں، جو کہ میرے لیے چیلنج تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حج بہت مہنگا ہو چکا تھا، مشکلات کے ہم سب شکار تھے۔ مجھے اور میرے ٹیم نے انتہائی دل جرمی کے ساتھ کام کیا۔ میں نے وزارت خزانہ میں جو محنت کی ہے، میرے ساتھ انہوں نے مدد کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور پھر میں جتنا شکر ادا کر دوں جناب میاں محمد شہباز شریف کا، انہوں نے واقعتاً اس مسئلے میں عشق نبوی اور حرمین شریفین کی محبت کا ثبوت فراہم کر دیا۔
اس موقع پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے مثالی انتظامات کیے ہیں۔ کوئٹہ سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد۔ 164 عازمین حج کو لے کر پہلی حج فلائٹ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ مولانا عبدالواسع فیڈرل منسٹر ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ پہلی فلائٹ ہے یہاں کوئٹہ سے، تو وہ جو اس پہ مرکوز رکھی کہ ہم حاجیوں کے لیے حج کس طرح سستا کر لیتے ہیں، ان کے لیے وہاں بہترین انتظامات کس طرح کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر حج بلوچستان الیاس جعفر، سول ایویشن اور PIA حکام نے وفاقی وزیر کو حج آپریشن پر بریفنگ دی۔ کوئٹہ سے حج فلائٹ آپریشن 13 جون تک جاری رہے گا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 1303 عازمین حجاز مقدس تک پہنچیں گے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی خصوصی ہدایت پر بھارتی فوج نے تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ فوجیوں نے کئی علاقوں کی ناکہ بندی کر کے تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں، مکینوں کو ہراساں کیا اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی۔ نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے نام پر قریبی پولیس اسٹیشنز اور فوجی کیمپس میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پونچھ میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی روایتی ہر دھرمی پر مبنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وادی میں سیکیورٹی کی صورتحال سنگین ہے، دنیا اس کا نوٹس لے۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی رہائی کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما محمد مصدق عادل سوپور میں وفات پا گئے۔ وہ ممتاز آزادی پسند رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے محمد مصدق عادل کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے بھی مرحوم حریت رہنما کے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ناظرین، 1984 میں بھارتی فوج کے مشرقی پنجاب میں آپریشن بلیو سٹار اور سکھوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے کو 38 سال مکمل ہونے پر فرانس میں مقیم سکھ کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھارت سے مکمل آزادی سمیت خالصتان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ تفصیل بتائیں گے کنزا نقوی۔ پیرس میں ہونے والے مظاہرے میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر آزادی کے حق اور سکھوں کے بے رحمانہ قتل عام کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکا نے مودی کی ہندوتوا پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک ہندو انتہا پسند ریاست ہے۔ سکھوں کے ساتھ دہائیوں سے بھارت میں زیادتی ہو رہی ہے۔ سکھوں کا قتل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نہ صرف آج ظالم ہے، آج قاتل ہے، بلکہ روز ازل سے اس وقت تک قتل و غارت کا بازار گرم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انسانیت کا قتل اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کے اندر ہوتا ہے۔ مقررین نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ فاشسٹ مودی کی جانب سے بھارت میں اقلیتوں اور سکھوں کا قتل عام بند کر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لیا جائے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور بھی ملاقات میں زیر غور آئے۔ چودھری صالح حسین اور شافع حسین نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ماہ سے ہیٹ ویو جاری ہے۔ کچھ روز موسم میں تبدیلی کے بعد دوبارہ سورج کی تپش سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی لوڈ مینجمنٹ کے تحت کم ہو گئی ہے۔ گرمی سے نہری پانی کی قلت کے باعث فصلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی۔ آج بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ جیکب آباد میں سب سے زیادہ ہے۔ جیکب آباد، لاڑکانہ
दादू और नवाबशाह, ये वो अजला हैं जिसमें टेम्परेचर 49 तक जाके छूता है। 10-12 दिनों में बहुत गर्मी है सर, मजदूरी करना, काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। दिन ब दिन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, काम में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। ऑफिस आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, घर पर जाओ तो लाइट भी नहीं होती है। गैस्ट्रो के अमराज में भी जो है काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है, और जब लोड शेडिंग का जो दौरानिया था उसमें भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो है मुख्तलिफ शहरों में कमी की जा रही है। हेस्को की बिजली की तलब 1400 मेगावाट है, औसतन 750 मेगावाट बिजली मिल रही है। यूं 50% बिजली की कमी है। इस वक्त शहरों में 6 से 8 घंटे लोड मैनेजमेंट की जा रही है। ज़्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर 12 घंटे लोड मैनेजमेंट की जा रही है। मीरपुर खास, कराची, ठट्टा और हैदराबाद, ये वो इलाके हैं जिस पे जो है इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत उसमें कमी आई है। जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, और हवा जो है वहाँ भी खुली हुई है। जबकि जिन इलाकों में हवा नहीं है, खास करके नवाबशाह, दादू और लाड़काना डिवीज़न, वहाँ पे सख्त गर्मी जो है वो की जा रही है, और मामूलात ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे मुतासर हो रही है। लाहौर में भी शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। अज़का मकसूद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही और सूरज आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए ताकि गर्मी में थोड़ी सी कमी आ जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, आज तो लाहौर में ऐसे लग रहा है जैसे मुल्तान जैसी गर्मी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी से बचने के लिए आरामदेह और हल्के रंगों के लिबास पहने और गर्मी की शिद्दत से महफूज रहें। गर्मी की शिद्दत से इंसान ही नहीं, चरिंद परिंद भी निढाल हैं और साए और पानी की तलाश में नजर आते हैं। शहर भर में शदीद गर्मी की वजह से जल्दी इमराज, हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। प्री मानसून से पहले का सीज़न है और इसमें जो बारिशें नहीं है फ़िलहाल कोई 3-4 दिन तक, लेकिन प्री मानसून इस माह में शुरू होगा कोई मिड जून के बाद। लेकिन इन दिनों में गर्मी, लू चल सकती है और आंधी चल सकती है, इसके सिवा बारिश का फ़िलहाल कोई खास चांस नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर मैदानी अजला में मौसम शदीद गर्म रहा, ताहम रात के वक्त भक्कर, लिया, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर और लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घरों से कम बाहर निकलें और आरामदेह और हल्के रंगों के लिबास पहने, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर की तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में रवां हफ्ते मजीद इजाफा होगा। अनीस अवान तफसील बता रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की इस लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दिन का दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ताहम शाम में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज मरगला की पहाड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ और CDA हुक्काम ने रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। वजीर आजम की हिदायत पर पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने भी आग बुझाने में मदद की। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत आइंदा 5 रोज तक बरकरार रहने की तवक्को है। ताहम रवां माह के आखिरी हफ्ते में मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज मुतवक्के है। मुल्क के शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आखिर में बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से। जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, लाड़काना 48 डिग्री सेंटीग्रेड, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, भक्कर, दादू, डेरा इस्माइल खान, सिब्बी और नूरपुर थल में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के अहम शहरों से रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ इस तरह से है। इस्लामाबाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 45, कराची 35, पिशावर 43, कोयटा 33, गिलगित 32, मुजफ्फराबाद 40, मरी 29, दीर 35, चित्राल 30, रावलाकोट 31, मानम जबा 25, फैसलाबाद 46, मुल्तान 45, सरगोधा 46, श्रीनगर 29, जम्मू 43, लेह 22, पुलवामा 23, अनंतनाग 22, शुपियां 20 और बारामूला में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं कि इमरान खान फरागोगी का वकील बना हुआ है, जबकि PTI अरकान अभी तक सरकारी रिहाइशगाहों पर विराजमान हैं। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि भारत में मुसलमानों समेत तमाम अकलियतों पर मजालिम जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बीजेपी की जानिब से तौहीन अमेज बयानात की शदीद मजम्मत की है। बीजेपी जो है वो अपना हिंदुत्व जो एजेंडा है उसके तहत जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उसके साथ ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है। मोदी सरकार इंसानी हुकूक की धड़ाधड़ वायलेशन कर रही है। OIC के प्लेटफॉर्म पे जितने ममालिक हैं उनसे हम डिमांड करते हैं कि वो कोई खातिर खा इसके हवाले से बयान दे और किसी एक्शन का मुतालबा करे। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत गरीब तबके की मुश्किलात कम करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 80 लाख मुस्तहकीन को मजीद 2000 रुपए फराहम करेगी, जबकि रजिस्टर्ड मुस्तहकीन के अलावा मजीद 60 लाख अफराद की भी मुआवनत की जाएगी। इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि 28 बिलियन जो है वो रखे जाएंगे और लोगों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। 786 पर ये लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे और उसके बाद आपको हम सिस्टम में शामिल करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपने गैर मुल्की दौरों से मुतल्लिक पार्लियामेंट को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि PTI का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है तो अब इमरान खान की जिंदगी को खतरा लाहक होने के बयान दिए जा रहे हैं। जब माजी में सियासी जमातों के लीडरान ये सिक्योरिटी मांगते थे तो आप कहते थे ये प्रोटोकॉल मांग रहे हैं, इनको अयाशियाँ चाहिए। आज हमें ये बताएं कि आप अयाशी के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं या अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जो शख्स कहता था कि मैं उम्मत मुस्लिम का लीडर हूँ वो तो आज फरागोगी का वकील बन गया है। अभी तक मंसर कॉलोनी में जो है बैठे हुए हैं, सरकारी रेशगाहें खाली नहीं कर रहे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के वाकयात के तदारुक के लिए उम्मत मुसलमा को मिलकर लाए अमल तैयार करना होगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स और 2000 से ज़ायद सेल्स पॉइंट से सस्ते आटे की फराहमी का इजरा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर के सार्फिन को सब्सिडाइज चीनी, घी और आटा फराहम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने लाहौर में गवर्नर मोहम्मद बलीग रहमान से मुलाकात की और आला तालीम के मनसूबों से मुतालिक बजट मामलात पर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हायर एजुकेशन के फंड्स में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवानों की फनी तरबियत के मनसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ से यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने थॉमस सेलर की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट बार में सेंटर फॉर एक्सीलेंस कायम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत समाजी और सियासी ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन ने हमेशा पाकिस्तान के लोगों की फलाह और निज़ाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया है। इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तें मुल्क भर में कायम डिस्प्ले सेंटर्स पर आवेजा कर दी हैं। हतमी फहरिस्तें 12 अगस्त को शाया की जाएंगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील सदफ अफजल से। इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए दुरुस्त व काबिल एतबार इंतखाबी फहरिस्तें जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2021 में इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का काम शुरू किया ताकि अगले इंतखाबात के लिए दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्त मुहैया हो सके। घर घर तस्दीकी अमल 7 नवंबर ता 21 दिसंबर मुकम्मल किया गया। उमर हमीद खान ने कहा कि आवेजा की गई गैर हतमी फहरिस्त में 12,04,82,302 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। घर घर तस्दीकी अमल के दौरान तकरीबन 9,84,00,000 वोटर्स की अपने मुस्तकिल या आर्जी पता पर तस्दीक हुई, जबकि तकरीबन 40 लाख अफराद की फौतगी की तस्दीक हुई। इस अमल के दौरान 1,59,00,000 वोटर्स की तस्दीक न हो सकी। पहले मरहले के दौरान तस्दीक न होने वाले वोटर्स
की उनके दुरुस्त इंतखाबी इलाकों में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 ता 18 मार्च 2022 इन गैर तस्दीक शुदा अफराद के नामों पर मुश्तमिल इजाफी इंतखाबी फहरिस्तों की घर घर तस्दीकी मुहिम का आगाज़ किया सप्लीमेंट्री लिस्ट के थ्रू, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख अफराद की तस्दीक मजीद हुई। मज़कूरा बाला दोनों मराहिल में तकरीबन 9,50,000 अफराद के नामों की तस्दीक न हो सकी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर्स की तस्दीक के लिए SMS के अमल को मुफ्त किया गया। इंतखाबी फहरिस्तें इसलिए शाया की हैं कि लोगों को सहूलत दी जा सके। अवाम ज्यादा से ज्यादा तादाद में डिस्प्ले सेंटर्स को विजिट करें, अपने वोट की मालूमात 8300 SMS पर अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर स्पेस के भेजकर हासिल करें, और अगर कोई दुरुस्तगी मतलूब हो तो डिस्प्ले सेंटर में फॉर्म 15 या 16 जमा कराएं। इस तरह किसी भी वोटर पर एतराज़ फॉर्म 16 पर जमा कराया जा सकता है। उमर हमीद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फहरिस्तों की मौजूदा नजरसानी में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशां है कि ये फहरिस्तें मुकम्मल तौर पर गलतियों से पाक हों। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के दूसरे हुक्काम भी मौजूद थे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।